वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दसा पातशाहियां दी प्रतख जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन गोद विच बड़े ही आदर सहज शाम के दीवाना विच आप जी जुड़ बैठे हो। भागा भरिया समा सतगुरां दी किरपा नाल मिलिया। प्रभु दे गुणां नूं गा के इस वक्त नूं सफला बनाइए। सतगुरां दी पावन कथा दे विच आप जी ने सरवण कीता। गुरु बाबा गुरु नानक साहब महाराज सालसराय जौहरी नूं उपदेश बख्शिश करते ने। जे परमात्मा चाहे साखत लोकां नूं साखतां दे घरां दे विच चंगियां लोकां नूं जन्म दे दिंदा है। गरीबां दे घर दे विच भी नारायण परमात्मा आ जांदे ने। इस करके कोई वड्डा ते कोई छोटा नहीं। की होया तू जौहरी है मारना करी। इथों लैके कोई कुछ नहीं गया ते ना किसी तो लैके जाया जाना। सतगुरां दे वचनां तो प्रभावित होके सालसराय जौहरी कहता पातशाह मैनू अपने चरनां दी सिੱਖੀ ते दात नाम दी दे दिओ। मैं इस जीवन ते जिंदगी नूं जिउणा नहीं चाहुंदा। गुरु बाबा जी उस वेले फिर सालसराय जौहरी का अंदर परखते ने। इन्हां सारे प्रकरणां नूं आप जी ने बड़े विस्तार सहित सरवण कीता। आओ कुछ समा मन चित व्यक्तियां नूं एकाग्र चित बनाइए। पाओ प्रेम दी सांझ आसीस बख्शो। गज बज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्री गुरु कहें काजे कीजै निज किंकर के चरण गहीजै। जगत गुरु बाबा गुरु नानक साहब महाराज सालसराय जौहरी का हिरदा परखते। जदों ने आख्या मर्द मैनू अपने नाम की दात दे दिओ अपना सिख बना लो। मैं तुहानू नारायण परमात्मा परमेश्वर मनदा। सतगुर कहते परमेश्वर असी नहीं तेरा नौकर परमेश्वर ये तेरा गुरु है। जे सचमुच सिੱਖੀ नूं प्राप्त करनी चाहुंदा ना अपने नौकर दे पैर फड़ चुम ते सिੱਖੀ दी दात मंग। सालसराय जौहरी ने सुन के एक बार भी मन च भरम नहीं कीता भी ते नौकर है मैं ते मालक हाँ यही ते वेखना। उस परमात्मा सतगुर दा वचन सुन के जौहरी ने एक बार मन विच फुरना भी ना कीता क्योंकि गुरु बाहर दी गत नहीं अंदर दी भी जानदे आ अंदर की चलदा है। कोई उलांबा नहीं शिकवा नहीं गुरु ताई कोई शिकायत नहीं। बंधन कर होवत गत तेरी जग में मिटे जन्म की फेरी। सालसराय तेरा जम्मण मरण मिट जाएगा गत मुक्ति तेरी हो जाएगी पर होएगी तां जे अपने नौकर नूं गुरु बना लएगा। ये तो बड़ी वड्डी गल है। कदे बंदा अपने नौकर नूं गुरु मान सकदा है? अपनी मालकी की कुर्सी ते बिठा के ते नौकर दे पैर फड़ सकदा है?
ये बहुत औख है जी। पर गुरु नानक साहब की ऐसी कृपा हुई, सालसराय जौहरी वास्ते है ही कुछ नहीं। असी किसी गरीब के पैरी हथ नहीं ला सकते, असी किसी मंगण वाले के पैरी हथ ला के मत्था टेक के नहीं कह सकते भी अपना कौला मैनू फड़ा ते तू मेरी गड्डी ले जा, हो सकता है। पर जिस ते गुरु की कृपा हुई उहदे लई सब एक समान हैं। 7 वचन कह के अपना नौकर जिहड़ा जिहदा नाम है अधरगा, दोने चरण फड़ लए। मन इन्ना नीवा, इन्नी निमरता है, एक वार भी उलाबा नहीं दिता ते घिरना नहीं मन विच रखी भी ते नौकर है काम कार करदा ते मैं मालक हां, वो ते खत्म ही करदा। नौकर नूं हथ जोड़ के कहंदा मालक जीओ मेरे औगणा नूं बख्श लइओ। हुण सालस बंदे दवे हथा, पूरन धरियो दास पद माथा। गुरु नानक साहब महाराज नौकर वाल वेख रहे आ, कहंदे ओहदे नेत्रां विच हंझू सी। पर सालसराय जौहरी अपने नौकर दे चरण फड़ के, नौकर नहीं मनदा, रब समझ के गुरु समझ के चरनां नूं चुमदा है, प्रेम करदा है, दिलों अरदास करदा है, कहंदा महापुरखो मेरे वर्गे पापी नूं तार दिओ। दीन दुनिया दे मालिक सतगुरां ने जौहरी दे सिर ते हत्थ रख की है ये फर्क है। कहते मन दे विच कोई रोड़ा ते नहीं जातदा, जौहरी बने दा माया दा कहते मान ते नहीं ना, पुत्रा करता सब। कौन उच्चा कौन नीवा, कौन चंगा कौन माड़ा, सब कुछ समतल हो गया है। बोलियो गुर सोवे कर दीना, ये जो दास मम बुध पर बीना। मत्था टेकण तो बाद हाथ जोड़ के कहंदा सतगुरु ये मेरा नौकर नहीं है, मेरा दास नहीं है, ये मेरा मालिक है। अज तो बाद हवेली इसे दी आखो सतनाम। कौन कहंदा जी? सालसराय जो। असी धर्म दे नाम ते 10 रुपए नहीं गल सकदे, जे 100 दे भी दिता ते 20 बार सुनाउणा है फलाणे ने मंगिया सी, ओते भीड़ बन गई, लोड़ पै गई ते मैं दे दिते, मैं फड़िया सी। अज किहनूं कह रहे सब कुछ कीता? पुत दा नहीं, जद के सालसराय जौहरी दे पुत भी बैठे आ, पोते भी बैठे आ। उन्हें एक बार भी नहीं कहा बाबा जी ते मालकीत पुत्रां दी है जी, मैं इहनूं गुरु किवें मान ला? कहंदा महाराज मेरा ये मालक, मेरा ये खाबन बहुत चंगा है, ये धर्म नाल जुड़िया होया है। सचमुच मेरे तो पहला तुहाडी पछाण इसे ने कीती है। संतन की सब जमिह लक्षण, कर्म धर्म के विखे विचक्षण। ये सारे कर्मा धर्मां विच सियाणा है महाराज, संतां महापुरखां दी सेवा करदा है। क्योंकि सालसराय जौहरी जद भी किसी साधु की संगत करदा सी, नौकर नाल करदा सी। असर कित्थों होया? किरपा ते सालसराय दी संगत च ही होई है। जद भी किते जाना ਉਹਦੇ मन ते प्रभाव पैदा सी भी मेरा मालिक साधुआं फकीरां दी सेवा करदा ते मैं क्यों ना करा। पर वेखो ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਬੜਾ ਹੈ। ਵੱਡਿਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਗਰੀਬ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਛੇਤੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਿਦਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਲਸਰਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦੇ ਆਪ ਸੰਤ ਰੂਪ ਹੈ, ਆਪ ਸਾਧੂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਹੀ ਪਛਾਣੇ। ਜਿੱਦਣ ਅੱਖ ਬਦਲ ਗਈ ਨਜ਼ਾਰੇ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਅੱਖ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫਿਰੀ ਜਾਏ, ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਪ ਹੀ ਨਾ ਗਿਆ, ਕਪਟ ਹੀ ਨਾ ਗਿਆ, ਮਨ ਫੇਰ ਮੈਲੇ ਦਾ ਮੈਲਾ ਖੜਿਆ, ਫਿਰ ਠਾੜ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਲਈ, ਮਨ ਚੋਂ ਗੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 68 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਈ, ਠਾੜ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਚੁੱਭਿਆ ਲਾ ਲਈ, ਪਰ ਮਨ ਫਿਰ ਮੈਲੇ ਦਾ ਮੈਲਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਸਾਲਸਰਾਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਆਖੋ ਤੇ ਕਾਰਜ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਆਪ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਵਸਦਾ ਏ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਕਿਵੇਂ ਟੇਕ ਦਿਆਂ ਜੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਆ
ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਪਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾ ਬਈ ਇਹ ਤੇ ਛੋਟਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ, ਇਹਦੀ ਤੇ ਜਾਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਨਰਾਵਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਈ, ਬੰਧਨ ਜੋਗ ਭਲੇ ਹੈ ਸੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਲਈਓ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾਇਆ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਦੁਖੀ ਰਿਹਾ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕਮਾਇਆ, ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੇ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਧਰੀਐ। ਬਚਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ। ਅਬ ਜੇ ਡਹਰੋ ਚਰਨ ਸੁਆਨਾ, ਤਦ ਪਨਾਇਸ ਕਰੋ ਹਾਨਾ। ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁੱਤੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਪਿਆਰੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਚ ਰਹੀਏ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਚ ਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੇਖੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ 12-12 1-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਕਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲੈਣਾ, ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਉੱਠ ਜਾਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਛੀ ਹੋਣ, ਪਰਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਪਸ਼ੂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਸੌਣਾ ਕਦੋਂ ਤੇ ਜਾਗਣਾ ਕਦੋਂ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਡੰਗਰ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨੂਰ ਦਿਸਦਾ ਏ। ਹੁਣ ਬਚ ਬਿਕਸੇ ਪੰਕਜ ਬਦਨਾ, ਕਹਿ ਤਬ ਬੰਧਨ ਭਏ ਨਿਕਦਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਉੱਠ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ। ਅੱਖ ਸਤਨਾਮ ਅੱਡਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਜਿਉਂ ਨੀਵਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪੱਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮਨ ਨੀਵਾ ਰੱਖੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪੁੱਠਾ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਡਾ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਮਤ ਸਾਡੀ ਨੀਵੀਂ ਹੋਈ ਪਈ। ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਮਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਮਨ ਨੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਮਨ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਏ, ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਵੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਵੀ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਵੀ। ਪਰ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜੌਹਰੀਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੋ ਬੰਧਨ ਕਰੀਏ, ਔਰਤੇ ਸਰਬ ਭਰਮ ਪਰਿ ਹਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਨਾ ਹੋਵੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਆਦੇਸ਼ ਐਸਾ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੋਗ ਜੋਗ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪ ਸੀ ਉਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਅਸਲੀ ਹੀਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਲਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲ ਚਲੇਗੀ ਹਉਮੈ ਦੀ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਤੂੰ ਉੱਤਮ ਬਣ ਗਿਆ ਏ। ਹੁਣ ਸਾਲਸ ਕੀਨੀ ਅਸ਼ਟੰਗ,
ਉਸਤਤ ਭਨ ਹੀ ਮਨ ਅਨਰਾਗ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਭਿੱਜ ਕੇ ਲੰਮਿਆਂ ਪੈ ਕੇ ਅਸ਼ਟਾਂਗਾ ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਸਾਲ ਸਰਾਏ ਦੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਜੌਹਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਭੁੱਖ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਜੁਗਾਂ ਦਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਤਪ ਹੋਣਾ ਜੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ ਏ। ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਨਿਜ ਸੁਆਮੀ, ਤੀਨ ਲੋਕ ਪਤਿ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਬਸ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ। ਸਿਫਤ ਬਨਾਵਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਲਸਰਾਏ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਸੁਆਮੀ ਹੋ। ਸੁਖਦਾਇਕ ਸੇਵਕ ਰਿਪਕਾਇਕ, ਮੋਲਛ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਮ ਸਾਇਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਰਗੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਲਈ ਸੁਖਦਾਈ ਹੋ। ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਜੈ ਹੋਵੇ, ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਬੰਦਨਾ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਉਡਾਰੀ ਲਾ ਕੇ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਹੇ ਤਾ ਸੁਖ ਲਹੈ ਮਹਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਤੇਰੀ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਆਖਾਂ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਰ ਨਾਇਕ ਨਾਇਕ, ਆਹੇ ਅਜੀਤ ਬਸੀ ਇੱਕ ਪਾਇਕ। ਦਿਸਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ, ਔਲੀਏ ਫਕੀਰ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਖੜੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਜੌਹਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਸੀ ਹੀਰੇ, ਲਾਲ ਪੱਥਰ, ਪੰਨੇ, ਪੁਖਰਾਜ। ਅੱਜ ਕੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ? ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਏ। ਤੋ ਸੀਸ ਗਜ ਡੇਢ ਕਚਈਆਂ, ਤੀਰਥੇਸ਼ ਨਦੀ ਨੌ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਉਤੋਂ 1.5 ਗਜ ਦਾ ਬੰਨਿਆ ਕੱਪੜਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਵਸਤਰ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀ, ਇਹੋ ਬੰਨਿਆ ਸੀ 1.5 ਗਜ ਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰ ਲਈ। ਕਿਆ ਬਾਤ! ਪੱਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ? ਪੱਗ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮੁਖੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਵਧਾਈ ਹੈ। 1.5 ਗਜ ਦਾ ਉਹ ਟੁਕੜਾ ਸੀਸ ਉਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਏ। ਦੋਹਰ ਸਾਲਸ ਬਾਂਧਿਓ ਸੀਸ ਪਰ, ਸੀਗਰ ਖੁੱਲੇ ਕਪਾਟ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ 1.5 ਗਜ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੋਂ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਪੇਟਿਆ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਐਸੀ ਲੱਗੀ, ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਸਤਿਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਸੱਚਖੰਡ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਏ। ਇਹ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਸਾਡੇ ਦੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਆ ਅੱਖਾਂ ਇਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਰੂਪ ਸੋਹਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਔਗਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਲਾਈਟ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਔਗਣ ਨਹੀਂ, ਗੁਣ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਦੇਵ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਆਪ ਸੀਸ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਗਿਆਨ ਆਨੰਦ ਪੂਰਨ ਭਇਓ, ਠਟਿਓ ਔਰ ਹੀ ਠਾਟ। ਮਨ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਗਿਆਨ ਆਨੰਦ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਰਸ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ।
ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਕਰਕੇ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਏ। ਹਰ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਪਰ ਬਸ਼ਰਤ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਖਾਲਸਾ, ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰਖਿਆ ਤੇ ਗੁਣ ਕੀ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੀ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਉੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੁਆਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਓ ਯਾਰੀ ਸੋ। ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਬਹਾਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਨੀਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੱਬਾ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਨੀਚੋ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਆਹੂ ਤੇ ਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਤੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੁੱਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਕਿੱਡਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ, ਬਿਸ਼ੰਬਰਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਵੱਡਾ ਕਿ ਜੌਹਰੀ ਵੱਡਾ? ਹਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਬਸ਼ਰਤ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਣਾ ਲਿਆ ਮਰਦ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨੌਕਰ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਕੁਛ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਉੱਚਾ ਨੀਚਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਛੱਡ ਕੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਛੱਡ ਕੇ, ਸੱਚੀ ਉਦਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਲੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਭਰੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ, ਜੇ ਆ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਭਰਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਸਾਲਸਰਾਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਮਰਦ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਔਰਠ ਭਾ ਨਿਹਾਲ ਤਤਕਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਆ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ 3 ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ, ਜਿਉਂਦਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ। ਐਸੀ ਮੁਕਤੀ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕੌਣ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਮੇਰਾ, ਕੀ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਆ ਦੌਲਤਾਂ ਸ਼ੌਹਰਤਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ। ਉਮਗਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸਾਲ, ਉਸਤਤ ਉਚਰਤ ਸ਼ਬਦ ਕਰ। ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ, ਬੜਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਐਸੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਿੱਡੇ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ ਬਾਣੀ ਕੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਖਾਣੀ। ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹਨ? ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਤ ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨੇ। ਬੜੇ ਕਵੀ ਐਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਈਟਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਚਨ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲਾਂ ਦਾ। ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਘਰੇ ਅਖਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਜਗ ਬਾਣੀ, ਪਤਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਉਹ ਭਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਚਨ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ, ਗੱਲਬਾਤ, ਸਿਲਸਿਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਖਾਏ। ਐਡੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਕੋਈ। ਅਸੀਂ ਉਚਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਥੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੰਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਚੇਤਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਬਾਬ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸਨ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਕਾ ਦੀਨੋ ਖੋਲ ਕਪਾਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਕਾ ਦੀਨੋ ਖੋਲ ਕਪਾਟ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚਾਬੀ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਜਰ ਕਪਾਲ ਖੋਲ ਦੇ। ਬੱਜਰ
ਜਿਹੜੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ। ਕਪਾਟ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਸਮ ਦਾ ਦੁਆਰ ਹੈ। ਕਪਾਟ ਇਹੋ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁੱਲਿਆ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੇਖੋ ਗਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਏ। ਇੱਕ ਜੋ ਵਣਜ ਵਣਜਿਆ ਬੋਹਰ ਨਾ ਆਵੇ ਘਾਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜੋ ਵਣਜ ਬਣਜਿਆ ਬੋਹਰ ਨਾ ਆਵੇ ਘਾਟ। ਐਸਾ ਵਣਜ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਐਸਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਘਾਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਹ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਵਪਾਰ ਕਰ, ਵਣਜ ਕਰ, ਇਹ ਚ ਘਾਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੋਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੱਗ ਦੇ ਵਪਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਵਾਧੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਬਚਨ ਕਾ ਸੂਰਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਬਚਨ ਕਾ ਸੂਰਾ। ਕਿਹਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਇਹ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਸੂਰੇ ਕਹੀਏ ਜੋਧੇ ਨੇ। ਜੋ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪੁਗਾ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਮ ਨਿਗਮ ਦੇਖਾਵਤ ਹੋਲੇ ਇਲਤਰੰਗ ਅੰਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਨੰਤ ਹੋ ਗਏ। ਅਨੰਤ ਤੋਂ ਅਰਥ ਹੈ ਬੇਅੰਤ। ਅਨੰਤ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਕੋਈ ਬਰਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਬੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ, ਬੇਅੰਤ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਬਖਾਨਾ। ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਐਂਡਲੈਸ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉੱਥੇ ਅੰਤ ਦੀ ਔੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦੇਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਤੇਰੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਪੀਚਲੈਸ। ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੋੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਬੇਅੰਤ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਖਰ ਤੇਰੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਹੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀ ਨਾਸਾ, ਸਾਡੀ ਸਾਇੰਸ, ਸਾਡਾ ਭੂਗੋਲ ਤੇ ਖਗੋਲ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਆ ਗ੍ਰਹਿ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਗਈ, ਉਸ ਤੇ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਬਣਾਇਆ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕੁਛ। ਕੀ ਲੱਭ ਲਿਆ? ਸੌਰ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਯਾਨ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਗਏ ਹੋਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁੜੇ ਨਹੀਂ। ਵਾਈਜ਼ਰ ਵਰਗੇ ਜਾਨ 1975-76 ਦੇ ਉੱਡੇ ਹੋਏ, 79 ਦੇ ਉੱਡੇ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਟਾਈਅਪ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਗ੍ਰਹਿ ਗ੍ਰਹਿ ਆਈ ਜਾਂਦੇ, ਮੁੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅੱਗੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਬੰਦਾ? ਤੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸਾਜੇ ਆ, ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਕਾਦਰ ਦਾ ਕੌਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ? ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ 4 ਕੰਟਰੀਆਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਲੈ ਧਰਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਛੋਟਾ ਏ, ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਆਪ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਕੀ ਆਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ? ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਨਾਲ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਵਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਤੇ ਸਾਜੀ ਹੋਏ ਆ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਹੈ,
इसे करके बाणी कहती कोट ब्रह्मे जग साजण लाए, कहते करोड़ा ब्रह्मे दुनिया बनाउण लाए होए आ, करोड़ा एक अद्धा नहीं, एंडलेस गिनती तो राय जाते 1 करोड़ क्या होवे करोड़ा। हुण शिव किन्ने ने? एक शिव गए फेर भए, रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते पता नहीं किन्ने शिव जी आए किन्ने तुर गए, किन्ने रामचंद्र आए किन्ने तुर गए, किन्ने कृष्ण आए किन्ने तुर गए, किन्ने विष्णु आए किन्ने तुर गए। किहदा किहदा जिक्र कर इत्थे ते अंत ही कोई नहीं। अंत ना पावस देव सवै इंद्र महाशिव योग करी, तेरा अंत किने पाया? पा सकता है कोई? तू बेअंत है, तू अनंत है, तेरी सिफत भी कथी जा नहीं सकती। जगत वणजारा सगल है, साहो एक भगवंत। जगत वणजारा सगल है, शाहो एक भगवंत। कहंदे रब्बा मेरेया तू उस जग दा सानू वणजारा बनाया है, पर मालिक ते तू आप ही है। जिहदी उस डाटे नाल सज्जणता हो गई, जिहदे उस नूं मालिक अपना बना लिया, घाटा पै सकदा है। किसी वड्डी कंपनी का मालक या वड्डे देश की सरकार तुहाडे नाल उठदी पैंदी तुहानूं घाटा पैण दऊ? प्रतੱਖ ਨੂੰ प्रमाण है। ਅਸੀਂ किसानां ने टोल प्लाजे बंद कीते ना, सोचिया सी शायद किते ये वेले हो जाणगे, एयरलाइनस बंद कर दी। समझो की हो गया? सानूं लगदा है शायद असी ट्रैफिक फ्री कर ले, लगदा पर नहीं। अगलियां ने कंन फड़िया, पेट्रोल डीजल गैस वधाती, वो किन्ना दा है? कहते चंगा इत्थे पर्ची नहीं कटाउंदे, हुण घर घर कटाओ, आखो सतनाम। उधर दई जांदे जेड़ा पेट्रोल कदे 80 सी अज 101 शगन वाला लिफाफा बनया पिया है ना। कित्थों जांदा है, किवें आउंदा है? सानूं लगदा सी इधरों रोक ले, घाटा पाता बानियां डानियां नहीं पिया। अगलियां ने घर दीयां चीज़ां महंगियां करतीआं, कहंदे आ जाओ सरों दा तेल किन्ना सी 160, हुण कित्थे है 200 250 रुपए। शायद सानूं भुलेखा है किते कमी आ जाए। जे एक दुनियावी सरकार अपने चमचे अपने कॉरपोरेट घराणिਆਂ ਨੂੰ घाटा नहीं पैण दिंदी, ते जिहने ਉਹ सच्चे रब नाल वणज कर लिया, जिहने ਉਹਦਾ ਵਪਾਰ कर लिया, पिठ लगण दਊਗੀ। कोई ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मारन वाले बहुत आए, पर मारिया मरे ना को सतनाम। भगत कबीर ਨੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ मारन की कोशिश की, भगत प्रहलाद जी ਨੂੰ मारन की कोशिश की, ध्रुव जी ਨੂੰ मारन ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, मार सकिया कोई? जिनको बचाउंदा ना जिसदा साहिब डाढा होए, तिसनो मार ना सके कोई। ये गल्लां उन्हां वास्ते ने जिन्हां दा साहिब डाढा है। साडे ते रब ही बड़े आ, असीं किहड़े रब नूं पुछदे? अज काम नहीं बनिया, गुरुद्वारे अरदास पूरी नहीं होई, कोई होर लभ लांगे। उस बाबे कोल नहीं कुछ मिलिया ते रब होर लभ लांगे। जद के अकाल पुरख एक है, सृष्टि नूं साधन वाला बाणी कहंदी है। सालसराय जौहरी आखदा महाराज तेरे वर्गा बेअंत इत्थे कोई होना नहीं, तू मैनू उस वणज दा व्यापारी बनाता जिस घाटा नाम दा शब्द ही नहीं, जिस वाधा दी शब्द कोई एक सामी है। रब दी कुदरत कदे घटदी वधदी है। सानू लगदा सी धरती दा पानी मुका देंगे, मुक गया। चलो एक सुभाविक गल है, पानी संभालना चाहिए, पर जे वो चाहे मुक सकदा है, वो चाहे मुका सकदा ते चाहे अज बड़े बड़े दरिया चढ़ के पंजाब रोक दे, पूरी नजर है। जे उन्हें चाहा ते बड़े बड़े समुंदर सुक गए, उन्हें चाहा नदियां विच टिब्बे दे खाले थली करे असलाह। नदियां च बड़े बड़े टिब्बे पैदा करते, समुद्रां दे विच बड़े बड़े बंदरगाहां बनाईਆਂ। किहदी किरपा ना होया? ਉਹਦੀ किरपा। अज किते पहाड़ आ गए समुद्रां दे विच, किते कोई द्वीप आ जाता है, महाद्वीप आ जाता है। किहने बनाया? परमात्मा ने, असीं थोड़ा बनाया। किते समुद्र खाली करके रेते दे भरे हो गए, किते रेते दी थां ते जल थल करता है ਉਹਨੇ। कहंदे जिन्हें ਉਹਨੂੰ जपिया है वो बेअंत है, जपण वाला जिहड़ा रूप ਉਹਦਾ हो गया ते छोटा हो सकदा है? कदे इन्ने प्रेम दे विच साल सराय ने शब्द गाए ने। वणज हमारा सतगुरु पूंजी हमरी नाम। कहते बनज हमारा सतगुरु पूंजी हमरी नाम। वो साडा बनज व्यापार साडा सतगुरु है। ते हुण हर व्यापार विच चलदी है करंसी। किते डॉलर चलदे आ, किते बिटकॉइन चलदे अज करंसी, किते क्रिप्टो करंसी चल रही है।
ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਬਿਟਕੋਇਨ ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਕੀ ਇਹ ਉਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਚੱਲਦੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਹੁਣ ਹਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਹਰ ਵਪਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ। ਕਿਸੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲਓ, ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ? ਧੰਦਾ ਚੌਪਟ ਖਤਮ, ਘਾਟਾ, ਬੇਕਾਰ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਆਖਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੂੰਜੀ ਦੇਤੀ, ਉਹ ਪੂੰਜੀ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸੱਚ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮ। ਨਾਮ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਲ ਸਰਾਏ ਦੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜੋ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਿੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਗਹਿਰੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦਾ ਏ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਧੁਨ ਲਾਗ ਹੈ, ਸੋਈ ਹਮਾਰੇ ਕਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਭਾਵ 24 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਧੁਨ 'ਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਲਦੇ ਆ, ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੁਰਦੇ ਆ, ਸੌਂਦੇ ਆ, ਜਾਗਦੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਿੰਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਆ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਜਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਣਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ, ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਵਸਥਾ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਨ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪਾਵੇ ਨਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਜਪਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਜਪ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਬਿਨਾਂ ਕੌਣ ਜਪ ਸਕਦਾ? ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੈਠੇ, ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਆ ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਸੰਗਤ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਦੀ ਹੋ, ਬਰਸਾਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਆਖੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲੀਏ ਨਾ, ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇਤੀ, ਸੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਵਪਾਰ ਆਪ ਕਰਾਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਲਸ ਬਿਨਵੈ ਬੇਨਤੀ, ਤੂੰ ਸੁਣੀਏ ਕਰਤਾਰ। ਸਾਲਸ ਬਿਨਵੈ ਬੇਨਤੀ, ਤੂੰ ਸੁਣੀਏ ਕਰਤਾਰ। ਸਾਲਸਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਲੱਗੇ, ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋਰ ਤੇਰੇ ਦੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਜੋਰ ਮੇਰੀ ਮਨ ਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਜੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁੱਖ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਖਾ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਆ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਤਾਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਹੋ ਪਰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਉਤਾਰ ਕੇ ਚਾੜਿਓ ਰੰਗ ਅਪਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਅਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਮਾਇਆ ਦਾ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਾਲੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਰੀਮਾਂ ਤੋਂ ਗੋਰਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ 2 ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਚ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦਾ ਨੱਕ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਮਾਇਆ ਆ ਗਈ, ਲੋਕੀ ਭੱਜ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਪੈਰ ਇੱਧਰ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਫਿਰਦੀ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੰਗ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ? 4 ਦਿਹਾੜੇ। 4 ਦਿਹਾੜੇ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਮਾਰਦੀ ਆਉਂਦੀ, ਬੰਦਾ ਫੁੰਕਾਰੇ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਮਾਇਆ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਸਮੇਤ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ। ਮਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਜੇ ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਲੱਥ ਗਿਆ ਮੇਰਾ,
सोना चांदी हीरे मोती लाल पन्ने मूंगे लसणे ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਨ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜੌਹਰੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸੱਚਾ ਅਪਾਰ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਧਿਕ ਤਬ ਕੀਨੇ, ਹੈ ਪ੍ਰਸੰਨ ਮੰਜੀ ਤੇ ਦੀਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਪਿਆਰਿਆ ਵਾਹ। ਉੱਠ ਪਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੋਂ, ਮਰਦ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੰਜੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਜੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੰਜੀ ਕੀ? ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ 22 ਪੀੜੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਗਿਆ ਕਿਸੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਲੀ ਸੋਲੀ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਇਹਦੇ ਕਰ ਲੋ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੋੜੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਥਾ ਖੁੱਲੇਗੀ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਦੀ ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਮੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਓ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਰਦ ਕਦੋਂ ਆਓਗੇ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਤੇਰੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਖੇਡਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਤਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਵੇਖਿਆ ਭਵ ਲਿਓ ਜਿੱਥੇ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੌਹਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, ਮੁਖੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਆ ਮੰਜੀ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੋ ਵਚਨ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਬੋਲ ਹੋਣਗੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਲੱਭੋ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਸ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਸਦੇ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਅਜੇ ਆਪੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਕਲੇ ਪੁਰਖ ਪੂਜ ਬਣਾਇਓ, ਮੋਹਰ ਬਦਨ ਤੇ ਬਚਨ ਆਲਾਇਓ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਦੇ ਨੌਕਰ ਬੈਠੇ। ਮਾਰਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀਸ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਲਸਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਮੰਗ ਲਿਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੁਣ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਕੀ ਦੇਣਗੇ? ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਹੀ ਨਾਮ ਜਪਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਅਮੀਰੀ ਵੇਖੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਰੱਜਿਆ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਖਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਹੈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਾਇਆ ਬੈਠਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਭੁੱਖਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕੀ ਸਲਾਹ ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਾਇਆ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਖਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਜਨੀਕ ਹਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਾਵਲੋ ਜੀਵੋ ਰਹੇ ਕਮਾਰੇ, ਪਾਛੇ ਸੰਤਤ ਕੋ ਨਾ ਬਸਾਰੇ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਸੰਘਾਸਣ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਰਹੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਧੀ ਪੋਤੇ ਸਤਨਗੇ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠਣ। ਕਿਤੇ ਕਹਿਣ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ, ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਓ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹੀ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਧੱਕੇ ਨਾਲੇ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰਾਈ ਫਿਰੇ ਮਰਦੇ ਸੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਜੀ ਤੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੱਕੇ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਤੱਕ ਆਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਂਝੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਪਤਾ ਤੇ ਕਰੋ। UN ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੱਭੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੌਣ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਹਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ
ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਬਸ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਲਈ, ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਨਹੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਚ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨੇ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਹੀ ਤੇਰਾ ਆਸਣ ਹੋਣਗੇ, ਤੇਰਾ ਸਾਧਨ ਹੋਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਇਸ ਮੰਜੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਹੁਣ ਮੰਜੀ ਪਰ ਬੈਸੇ ਦਾਸਾ ਦੀਜੈ ਨਹੀਂ ਆਣ ਕੇ ਪਾਸਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਇਸ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੇਵ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦ, ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਰਹਿ ਗਏ ਖਾਲੀ ਅੱਖ। ਸਤਨਾਮ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਵਸਤੂ ਸੀ, ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਹਿਣਗੇ। ਭਾਵ ਮਾਲਕ ਤੇ ਨੌਕਰ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਬਿਤਕਰਾ ਛੱਡਿਆ ਕੋਈ ਨਾ। ਪੂਰਬ ਹਮ ਮੰਜੀ ਇਸ ਦੇਨੇ ਤੁਝ ਤੇ ਪੂਰਬ ਸ਼ਰਨ ਗਹਿਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮੰਜੀ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਆ ਬਿਹਾਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਬਣੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਪੂਰਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਕੱਲੀ ਸਾਖੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਲਸਰਾਏ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਐਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹਵੇਲੀ ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਜੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਇੰਚਾਰਜ ਕਹਿ ਲੋ, ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿ ਲੋ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਸੰਦ ਕਹਿ ਲੋ, ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਕੇ ਮਰ ਜਾਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊ। ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੋ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗੂ ਕਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਊ। ਲੱਖ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦਾ 7 ਵਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 7 ਵਜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੋਹ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਚੱਲਣ ਦੱਸੀ ਪਿਰਤ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੰਗੀ ਅਜੇ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ 100 ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰਾਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੰਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਛੱਡਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ, ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸੇਵਕ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਏਗੀ। ਤੋ ਸੰਸਾਰ ਸੂਤੇ ਦਾਸਾ ਜਾਤੇ ਤਬ ਸਤਕਾਰ ਰਖਾਸਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ ਸਤਕਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਧੀ ਪੁੱਤੇ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ 7 ਵਚਨ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਵੇਖੋ, ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੋਹਰਾ ਪੁਨ ਲਗ ਤੁਮਰੀ ਬੈਸ ਹੈ ਸਪਤ ਮਾਸ ਜੁਗ ਸਾਲ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਅੱਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ 2 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੀ ਆਰਜ਼ਾ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ 20-25 ਦਾ ਹੋਇਆ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਤੇਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ 2 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਲ ਜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਤੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅਮਰੀ ਤੋਂ ਕੱਟ ਗਈ, ਕੱਟ ਲਈ ਔਖੀ ਖੁਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ?
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕੱਟਿਓ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਨੰਦਮਈ ਸ਼ੁਗਰ ਚ ਕੱਟੇ। ਸ਼ੁਗਰ ਚ ਕੌਣ ਕੱਟਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਜਿਉਣੇ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਖਿੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ, ਪਰ ਕਦੇ ਮੁਰਝਾਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁਰਝਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੋੜ ਲਏ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮੁਰਝਾਏ, ਤਿੱਖੇ ਹੋਏ ਕਰਦੇ, ਸੜੇ ਪਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਤ ਹੈ ਦਾਸ ਕੋ ਮਤ ਸਰਹੀਨ ਵਿਸਾਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਭ ਮੇਰਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਘਰ ਤੋਂ ਹਟੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਾਂਗੂ ਪੂਜਦਾ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਮੁਕਾਤੀ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਉਮੈ, ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਲੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਛੋਟੇ ਆ, ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਹੈ ਆਮ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਹੋ। ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਤੂੰ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਬਰਤਾਂ? ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਬਿਸ਼ੰਬਰਪੁਰ ਦੀ ਕਥਾ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਜਿਵੇਂ ਆਊਗੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।